जय साईं जी दी, जय बाबा मुराद शाह बड़ी जी, रब एक जय साईं जी 786 SA ऑफिशियल चैनल दे नाल जुड़ी हुई हर एक नेक रूह नूं सलाम है, निघा स्वागत है। चैनल ते पहली बारी आए हैं तो चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं जरूर दबाओ ताकि तुहानूं आउण वाली वीडियो की जो अपडेट है पहला सब तो मिल सके। और तुसीं साडे नाल इदां ही बाबा जी जुड़े रहो और रहमतां सुनते रहो गुरुआं पीरां फकीरां दियां उन्हां दियां गल्लां। कहंदे हद टप्पे सो ओलिया, बेहद टप्पे सो पीर, हद बेहद दो टप्पे सो का नाम फकीर। रहमतां दे मालक हज़रत बाबा बुल्ले शाह जी, जिथे भी किते पीर मुर्शद का जिक्र होवेगा, जिथे मस्ती की खुमारी होवेगी, जिथे महवियत मारफत काफियां ते मुर्शद खसम गुरु दे प्यार की झलक नजर आवेगी, उत्थे साईं बाबा बुल्ले शाह सरकार जी का नाम, बाबा बुल्ले शाह कादरी जी का जिक्र जरूर होवेगा बाबा जी। और बाबा बुल्ले शाह जी का बचपन का नाम अब्दुल्ला सी। उन्होंने जिंदगी के उत्ते एक नज़र मारते हैं बाबा जी, उन्होंने बारे सुनते हैं, उन्होंने बारे बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने गुरुआं पीरां दियां किस्से कहानियां उन्होंने दियां बातां रहमतां भरियां होंदियां। बाबा बुल्ले शाह जी के बचपन का नाम अब्दुल्ला सी। अगे जाके अब्दुल्ला साईं बुल्ले शाह कादरी दे नाम तो प्रसिद्ध हुए। साईं बुल्ले शाह कादरी दरवेशां ने, फकीरां ने, विद्वानां ने इन्हां कई उपाधियां दित्तियां बाबा जी, जिद्दां शेखे हर दो आलम, मतलब दोनों जहानां दा शेख, मर्दे हकानी, मतलब सच दा, उस परमात्मा दा, उस ईश्वर दा सेवक, पोशीदा राजों का वाकिफदार, मतलब गुप्त भेदां दा ज्ञाता, जिन्हां नूं अंदरलियां सारियां कहानियां पता है बाबा जी, अंदर ही है वो। और जिन्हां नूं सारे गुप्त भेद जिहड़े जिन्हां नूं उन्हां नूं पता है, बाबा बुल्ले शाह जी नूं भी आख्या जांदा। उन्हां दियां रचनावां सूफी कलामां नूं शिखर दा दर्जा दिता गया बाबा जी। साईं सरकार हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी पंजाब च ही नहीं, उन्होंने उत्तरी भारत दे भी सब तो वड्डे सूफी कवि मन्निया जाता है। इन्हां दी तुलना, मतलब जो इन्हां वर्गे संत सूफी होए सी, और शहनशाह दे विच उन्हां दा शहनशाहां दे विच नाम बाबा जी, क्योंकि फकीर शहनशाह ही हुंदे ने। उन्हां दे एक दो बड़ियां प्यारियां लाइनां, कहंदे हुण इन्ना लिल्ला आ के तुम करो दुआई, पिया ही सब हो गया अब्दुल्ला ना ही। हज़रत बाबा बुल्ले शाह कादरी जी का जन्म लाहौर दे जिले कसूर दे विच एक पिंड पैंदा पांडो के भट्टियां, सन 1680 दे विच होया। और उस वेले औरंगजेब का शासन काल चल रहा सी, औरंगजेब का राज सी, मतलब वो भी सी। बाबा बुल्ले शाह जी जिथे उस दौर दे विच उन्हां दा जन्म होया जदों राजनीतिक उथल पुथल भी चल रहा सी, ते उसे समय रचनात्मक लोकां दा भी उत्थान सी। इसे काल दे विच मीर तकी मीर वर्गे वड्डे शायर भी होए, अहमद शाह अब्दाली वर्गे हमलावार भी होए। पंजाब दे विच एक सूफी शायर ने लिखा कि खाया पिया लाहे दा, बाकी अहमद शाहे दा, मतलब जो कुछ खा पी लिया वही तुहाडा है, बाकी सब कुछ अहमद शाह अब्दाली लुट के ले जाएगा, और कई बारी लुट के लेके गया। बाबा बुल्ले शाह सरकार दा वंश जिहड़ा सीगा वो सैयद सी। सैयद होने के कारण वो हज़रत मुहम्मद पाक दे नाल जुड़े हुए सी बाबा जी।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੈਯਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਪ ਹੁੰਦਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਵੇਸ਼, ਉਹ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਪਾਂਡੋਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸੂਰ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਜੀ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਸੂਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ ਕੀ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੜਪ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦਰੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤੀ ਬਾਤੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਧੇ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਨੀਚੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਸਾਈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਜੀ, ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਭਟਕਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਪੜੇ। ਸਾਈਂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੇ। ਸਾਈਂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੁੱਲਾ ਹੈ, ਅਬਦੁੱਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਬੁੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲਾ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਈਂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਮੌਜ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ, ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ, ਸਾਈਂ, ਸੰਤ, ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਦੂਰ ਕੁਫਰ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਦੂਰ ਕੁਫਰ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ, ਲਾ ਦੋਜ਼ਖ ਗੋਰ ਅਜਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੇ ਦਿਆਂ ਖਵਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਵਾ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਲੰਗ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਲੰਗਾ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਾੜਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ
ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਡੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਵਈਆ, ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤਈਆ ਤਈਆ। ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਯਦ ਕੋਲ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੱਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਠੁਕਰਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸੀ ਅਰਾਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ, ਉਹ ਅਰਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈ ਬੁੱਲਿਆ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੱਲਾ ਰਾਈਆਂ, ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ? ਆਲ ਨਬੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ, ਅਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸਾਥ? ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਅਲੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸੱਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸੱਦੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲੇ ਸਜਾਈਆਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈ ਆਖੇ, ਬਿਸ਼ਤੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜੇ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ, ਚਾਕਰ ਹੋ ਜਾ ਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਰਕ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਰਾਈ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਝੂਲੇ ਝੂਲਣਗੇ, ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਲੇ ਝੂਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਝੂਲੇ ਝੂਲਣਗੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ।
ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਕਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਅੰਦਰਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰੰਗ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਲਯ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਛਾ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੌੜੇ ਬਦਹਵਾਸ਼ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਹੋ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਬਿਰਹੋ, ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਘਾਇਲ ਕਰਕੇ ਮੁਖ ਛੁਪਾਇਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਇਹ ਕਿਨ ਦਸੀਆਂ ਵੇ, ਨੇਹੋ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨ ਹਰ ਲੀਤਾ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪੀਤਾ, ਅਕਲੋਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਵੇ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਾਲ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਯੁਕਤੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਸਖੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੇਸ਼ ਸੰਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਸੋਜ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੋਜ ਸੁਰ ਦੋਨੋਂ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਾੜਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਗਏ, ਐਸੀ ਮਖਮੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਸ਼ਈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਸ ਨੱਚੀ ਗਏ, ਨੱਚੀ ਗਏ, ਨੱਚੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪਈ, ਸਾਈਂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਈਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਾ ਹਾਂ। ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਵਸਲ ਨੇ ਸਵਾਦ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਪ ਕਰੇ ਦਿਲ ਜੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ, ਵਫਾਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਦਾ ਨਸ਼ੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਕਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਂ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾ ਗਾਜਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਰੋਜੇਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਗਾਜਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਪਰ ਹੱਥ, ਬਾਂਹ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨੇ ਖਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਵਲ ਆਖਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਪਛਾਣਾ, ਮੇਥੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ। ਬੁੱਲਾ ਸ਼ੋ ਖੜਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਬੁੱਲਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਸੱਵੁਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸ ਹੈ, ਅਹਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫਸ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਹਵਸ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਨਫਸ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਕੀਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਫਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਕਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਬਕਾ ਅਮਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਰ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਵ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਵੁਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਸੇ ਅਦਭੁਤ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਨੇਕਤਾ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ, ਆਨੰਦ, ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ, ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਲਗ ਦੇਹ ਮੇ ਕਹਾਂ ਸੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਘੋੜਾ, ਮਿੱਟੀ ਜੋੜਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਦੌੜਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੜਕਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਬੰਧਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦਾ, ਕੁਨ ਫਾਇਆ ਕੁਨੋ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨੇਹੋ ਨਾ ਲੱਗੜਾ ਛੋਰੀ ਦਾ। ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮਾਓਸਤ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਅਤਮ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਲੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਾ ਔਸਤ ਇਸ ਨੂੰ
ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਮਾ ਔਸਤ, ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਾ ਔਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਆਹੂ ਆਪੇ ਚੀਤਾ ਆਪੇ ਮਾਰਨ ਧਾਇਆ, ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਬਰਦਾ ਆਪੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਾਇਆ, ਢੋਲਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੇਤਮ ਦੀ ਖੋਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਕੇ ਵੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਚੋਰ। ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਕਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ, ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੇ, ਉਹ ਢਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਢਾਈਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਢਾਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਸਾਧੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਕਿਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹੋ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੋਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਵੇ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਚਿੜਦੇ ਗੋਰ, ਚੁੱਕ ਗਏ ਸਭ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੁਗਾ ਤੋਂ ਇਹੀ, ਕਈ ਅਰਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਯੁਗਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਵ ਦਹਿਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦਫਨਾਨ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਦੀ ਖਾਲ ਲਹਾਇਓ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਚਾ ਸੂਲੀ ਚ ਡਿਵਾਇਓ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਸਿਰ ਕਲਕਤਰ ਦਰਾਇਓ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦਾ।
ਇੱਕ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਸਭ ਸਾਕ ਸੇਣ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਰ ਮਦਦ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੂੜੇ, ਕਰ ਕੱਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੂੜੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਜਾ ਵਹਿ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੰਦਰੇ ਨਾ ਗਈ ਪਲੀਤੀ, ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਬੁੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਪਰ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਪਲੀਤੀ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜੇ, ਕਲਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਭੁੱਲੀ ਫੇਰ ਲੁਕਾਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਡੇਰਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸਨ 1758 ਜਾਂ 1749 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1758 ਔਰ 1759 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰੇ ਪਾਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਗੇ ਓਲੀਆਏ ਹਿੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 1171 ਹੀਜਰੀ ਜਿਸ ਦਮ ਸੀ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਮਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਖੂਬ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਾਫੀਆਂ, 12 ਮਾਹ, ਸਿਫਰਫੀ, ਅਠਵਾਰਾ, ਕੰਢਾ ਤੇ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੋਹਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਇਸ਼ਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਫਿਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜੋ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਜੀ। ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਮੁਰੀਦਾਂ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਜੀ।